আর এবার সরাসরি নজর রাখবো টক টু মেয়রে। आ जाइए। हाँ, क्या एड्रेस क्या है? वो तो लड़ाई बहुत दिन का है, वो तो थाना भी जानता है, सब कोई जानता है। ওটা কি ইলিগাল হচ্ছে? हैं? वो उसमें तो आदमी रहता है। अब ये बहुत पुराना है, ये तो करीब 10 साल आगे का केस है। না, এটা প্রত্যেকবার উনি আসেন, ওনার একটা নিজের মারপিট হয়ে যায়, 6 জনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল ওই কেসে। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। मोहम्मद अफसर, कितना नंबर वार्ड से? हाँ, एड्रेस बताइए अशरफ भाई। ओ मार्किंग स्ट्रीट, ये भी बहुत पुराना है। কি হয়েছে? हम लोग का तोड़ने का नोटिस दे चुके हैं, अगर ये अपने आप नहीं तोड़ रहा है तो हम लोग जाके 1 महीना बाद तोड़ देंगे। ठीक है अशरफ भाई? সব নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি টিএমসি কে পার্টি করে, মানে আমাকে ঢাল করে লড়াই করে নিজে লড়। কনজিউমার ফোরামে যাব না, কোর্টে যাব না, সব কেএমসি के थ्रू दे दो। मिसयूज ऑफ टॉक टू मेयर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोल रहे हैं जी, मैं नाम का बोल रहा हूँ। मस्जिद है ना सर, हाथी बागान में क्या? जी जी, हाथी बागान 11 नंबर। हाँ हाँ, बोलिए इमाम साहब। जी, तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि नारायण मंदिर पर हमारी जमीन है, 2 आदमी आ रहे हैं। वो बात यहाँ पर नहीं हो सकता है। उनका हम बोला आप लोग आइए, हम मंगलवार दिन केएमडीए में रहेंगे, वहाँ पर हम उसको भी बुला लेंगे, बुला के हल कर देंगे। ये यहाँ पर नहीं होगा ये बात, क्योंकि यहाँ पर ये फोन है आपका, कलकत्ता में कोई प्रॉब्लम है, आपका घर में पानी जम रहा है, आपका लाइट नहीं है, आपका पानी नहीं है, आपका ड्रेनेज का खराब है, इसको लेके यहाँ पर होता है। पर्सनल आपका जमीन का रक्षा जो है वो कानूनन होगा और इंशाअल्लाह ताला होगा। मंगलवार आइए, हम रहेंगे केएमडीए में। নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। নমস্কার স্যার, আমি সিটিএস কর্ডিনেট থেকে নন্দিতা ওঝা কথা বলছি। কোথা দিয়ে? সিটিএস কর্ডিনেট, ওয়ার্ড নম্বর 49, পার্ট নম্বর 106। স্কটল্যান্ড। নন্দিতা ওঝা কথা বলছি স্যার। হ্যাঁ নন্দিতা ওঝা, হ্যাঁ ম্যাডাম বলেন। হ্যাঁ স্যার, আমি আপনার কাছে সুবিধা পাওয়ার জন্য কলটা করেছি স্যার। আসলে আপনাদের এখানে শামশেদ আলম নামে একজন ব্যক্তি, আমি ফুটপাতে আমার স্বামীর দোকান করে খাই, ফুড স্টল আছে আমাদের, তো ওই ব্যক্তি আমাদের দোকান পাশে একজন চায়ের দোকান চালিয়ে খায়, তো সেই দোকানের নাম করে আপনার কাছে কমপ্লেন জানিয়েছিলেন। তো সেই বিষয়ে সেখান থেকে কর্পোরেশন লোক এসেছিলেন, বাট ওনার দোকান তোলা হয়নি, দোকানটা তোলা হয়েছে আমার। ঠিক আছে, তো আমার দোকানটা ডাফরিনের পাশে আপনি ম্যাডাম আপনি পুরো ফুটপাথ দখল করতে পারেন না।
না 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 আমার লোক আমাকে বলেছে আপনি পুরো ফুটপাথ আপনাদের হকারের হচ্ছে 1/3 আপনাদের সুপ্রিম কোর্টেরও গাইডলাইন্স আমাদের হকার এতে পলিসিতে ইউ আর অনলি এন্টাইটেল ফর 1/3 পুরো ফুটপাথ দখল করে স্টল করে এরকম ভাবে হয় না আপনি আসুন আমি আবার লোক পাঠাচ্ছি আপনি 1/3 এর মধ্যে করুন আমি আপনাকে করছি আপনার হকার কার্ড থাকলেও আপনার অধিকার নেই যে 1/3 এর বেশি আপনাকে করে ঠিক আছে আমি টাউন ভেন্ডিং কমিটিকে পাঠাচ্ছি আপনাদের হকারেরই টাউন ভেন্ডিং কমিটিকে পাঠাচ্ছি লিখে রাখো টাউন ভেন্ডিং কমিটি যাবে টু ইন্সপেক্ট পুরো ফুটপাথটাকে নিয়ে ঘিরে পাঁচিল দিয়ে এটা চায়ের দোকান করে এটা ইয়ার কি নাকি হ্যাঁ নমস্কার আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি वालेकुम अस्सलाम बोले सर कि आपसे बहुत जरूरी बात होता है बहुत जरूरी बात है बोलिए आप मिलकर नहीं होगा सर हम लोग मिलना चाहते हैं आपसे आप कहाँ से बोले रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यही तो प्रॉब्लम रिकॉर्ड नहीं कर सकते मुझे तो बंदा रिकॉर्ड हाँ रिकॉर्ड नहीं अब सब टीवी वाला लोग भी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कोई बात नहीं सर हाँ बोलिए क्या मसला क्या है मतलब हम लोग का बहुत बड़ा मसला है सर हम लोग का सुप्रीम कोर्ट हम मतलब इससे रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं जमीन पानी हम लोग का मसला है कि हम लोग स्टेट पास कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी दे चुका है सर पर प्राइमरी बोर्ड हम लोगों को मतलब जो देना नहीं चाह रहा और टीचर का मसला है क्या जी टीचर ये आपको एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा वो आप अगर कुछ बंदोबस्त करवा देते मिलने का हम लोग से मिलने नहीं जा रहे सर कोई भी ठीक है वो आप जाइए उसका पीए के पास हम बोल दे रहे आज ही बोल देते हैं मिलिए जाके मिलिए आज अपॉइंटमेंट ले लीजिए वो जब बोलेगा मिलिए हम फोन में बता दे रहे हैं उसको अभी एटार जন্য टॉक टू मी हाँ तो ठीक है वो हम मिल के क्या करेंगे হ্যাঁ নমস্কার আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি হ্যাঁ নমস্কার স্যার আমি মমতা দেব বলছি আমাদের জন্য মুসলিম মাইনরিটি ওয়াকফের জন্য যখন আমাদের কলকাতা থেকে আপনি একটু মেয়র করছেন আমাদের ওয়াকফের জন্য একটু টক টু মেয়রে আপনি ওয়াকফের চেয়ারম্যানের কাছে চলে যান ম্যাডাম এটা টক টু মেয়রে আমার ক্ষমতার বাইরে আপনার ওয়াকফের জমি দখল হয়ে গেছে সেই জমি আমার লো ইন্সপেক্টর গিয়ে মাপতে গিয়ে মার খেয়ে চলে এসেছে আনোয়ারসা রোডে এ আমার ক্ষমতার বাইরে আপনি আপনার একে চলে যান আপনি না না এসেই ওই আনোয়ারসা রোডে ওই মাপতে গেল তারপরে তুলতে গেল না 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 अनवर रोड में ये लोग टीपू सुल्तान का कोई रिलेटिव है कोई वहाँ पर ये पूरा बस्ती का आदमी आ गया ये लोग गए थे और आज नहीं ये लोग बहुत दिन से बैठे हुए नमस्कार আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি हेलो হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ স্যার স্যার আমি 159 থেকে বলছি 159 है अपना नाम बोलूं दादा আমার নাম नावेद इकबाल হ্যাঁ বলেন নাবেদ ভাই অ্যাড্রেস বলুন 49 B/1 টোকিও रोड साउथ कोलकाता 46 बोलें नावेद भाई सर एक्चुअली क्या है ना हमारे घर के पास ना बहुत सारा कचरा भर जा रहा है और ना जो साफ करने आता है ना वो 3-4 दिन के बाद आता है और इतना कूड़ा गंदा आता है कि रास्ते में पूरा भीग आ जाता है जहाँ पे चलना मैं अभी तुरंत देखता हूँ नावेद भाई अभी देखता हूँ এই ম্যাজিক ম্যান জানতো এটা 49/B/1 টপসিয়া রোড সাউথ বলছে 3 দিন ওখানে না অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো ছোট ছোট কারখানা আছে তারা মালটা ফেলে ওখানে এবার ওটাই 3 দিন বাদে পরিষ্কার হয় তাহলে ওটা পুরো রাস্তায় ভরে যাবে আমি একবার ওখানে একটা কবর মানে একটা লোক মারা গেছিল আমি গেছিলাম আপনাকে দেখলাম ওই ঝিলটা আছে না
সায়েন্স সিটি দিয়ে পাশ দিয়ে ঢুকে ঝিলটা আছে, ওর পাশে দেখলাম হয়ে রয়েছে, ঝিলটার মধ্যেও মাল পড়ে যাচ্ছে। ওটা রেগুলার পরিষ্কার করার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তখন আমি আপনাকে বলেছি এই জায়গাটা हम करा रहे हैं नाविक भाई, अभी कराते हैं। वहाँ जो कचरा साफ करने आते हैं ना, मैं हम लोग को बोला कि अगर आप डस्टबिन रखोगे ना तो आप लोग की इजी होगा, रास्ता में कचरा नहीं आएगा। बट डस्टबिन भी नहीं रख रहे। मैं हेड ऑफिस से आदमी भेज रहा हूँ, जो दरकार है वो करेंगे वहाँ। ठीक है सर, ठीक है सर, वो करेंगे। आप इत्मीनान से रहिए, बेफिक्र रहिए, हम करा रहे हैं। श्योर सर। ये मैजिक मैन हमारा बहुत काम का आदमी है। सर आप है तो फिर टेंशन नहीं है सर। একটু দেখে নেন সাহেব। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। আমি পুরো 1111 নম্বর ওয়ার্ড থেকে পৃথ্বীরাজ ফোন করেছি। আমার তো আপনার সঙ্গে অনেক বছর ধরে কথা চলছে। আমাকে আপনার বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট থেকে ফোন করেছিল, তো ফোন করে আমাকে বললো আপনার বাড়ির পাশে যে বেআইনি বাড়িটা ছিল সেটাকে আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তো এই আপনি গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে আমাকে রিহিয়ারিং এর কথা বলেছিলেন। এখন যদি কি হয়ে যায় আমার মনে নেই কি বৈধতা দেওয়া হয় তাহলে কি করে সম্ভব? পুরো বাড়িটা নভেম্বরে সংজয় বিশ্বাস বলে একজন 109 নম্বর ওয়ার্ডের ভদ্রলোক আপনাকে ফোন করেছিল, তারও বাড়ির পাশে এইভাবে আইনি বৈধতা দেওয়া হবে। আইন ও বৈধতা যতটা আইন সম্মত এটা আমরা দিই না, আমার ক্ষমতাও নেই, এটা হিয়ারিং অফিসার দেয়। যদি মেজর থাকে, ধরুন একটা ফ্লোর এক্সট্রা মেরে দিয়েছে, তাহলে নিশ্চিতভাবে সেটা দেওয়ার ক্ষমতা কারণ নেই। কিন্তু যদি একটু ডেভিয়েশন হয়েছে বা একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছে, তখন এগুলো অনেক সময় আমাদের যারা হিয়ারিং অফিসার আছেন তারা দিয়ে দেন। এসওপি প্রথমে ডিমোলিশন অর্ডার দিয়েছিল, তার এসওপি প্রথমে ডিমোলিশন অর্ডার দিয়েছিল 2020-তে, তার এগেনস্টে এমবিটিতে যায়, বাট এমবিটি ডিমোলিশন অর্ডারটাকে সেটা সাইড করে বলে আবার হিয়ারিংয়ে পাঠায়। হিয়ারিংয়ের সময় এসওপি আবার রেগুলার শোনেন এবার এটা পেয়ে গেছি, এটা পেয়ে গেছি। আরে শোনেন না, এক সাইডে বকে যাচ্ছে না, আমার কথাটা শুনুন। ছাড়ুন, হ্যাঁ হিয়ারিং আসেনি বলেছে ওদের। আপনি না, এটা প্রথমবার ডিমোলিশ দিয়েছিল, তারপর ওরা এমবিটিতে অ্যাপ্লাই করলো। এমবিটি বললো যে আবার আপনি হিয়ারিং করুন, আবার হিয়ারিং করে যান। এমবিটি বলে যে ন্যাচারালি হিয়ারিং করে এসওপি তখন ওটা স্টে অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। আমি তো ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। হ্যাঁ বলছি তো। ও অন্য কাজ শোনার কথা আছে। আচ্ছা ধন্যবাদ মেয়র সাহেব। হ্যালো, হ্যাঁ কে বলছেন? আমি ঢাকুরিয়া থেকে বলছি, স্বপন চ্যাটার্জি। স্বপন চ্যাটার্জি, দাঁড়ান দাদা লিখে নি, স্বপন একটু লিখে নি। আচ্ছা 92 তো? না 92 হ্যাঁ স্বপন দা অ্যাড্রেসটা বলুন। 12B বেনিয়ামিন বিয়ার। এক সেকেন্ড লিখে নি। 92 হ্যাঁ বলেন স্বপন দা। 12B, হ্যাঁ 12B ব্যানার্জি এভিনিউ লিখে দিয়েছি। হ্যাঁ সুইমিং পুলের পেছনে। হ্যালো, লাইন পেরিয়ে স্টেশনটা পেরিয়ে রেল লাইন পেরিয়ে সুইমিং পুল পড়ে, তার তনুপুকুর সুইমিং পুলের পাশে। ও তনুপুকুর সুইমিং পুলের পাশে। ঢাকুরিয়া ওই এটায়, এটা কি ওই লাইনটা পার হয়ে? তনুপুকুরই বলে। হ্যাঁ ঢাকুরিয়া সুইমিং পুল, বুঝতে ওই লাইনটা পার হয়ে গিয়ে ডান দিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ গেছিলাম। আচ্ছা হ্যাঁ সৌন্দা বলুন বলুন বলুন, মনে পড়েছে। হ্যাঁ আচ্ছা ব্যাপারটা হচ্ছে
বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে বলেন। তার কারণ হচ্ছে 2006-এ আমরা একটা ফ্লোর কিনি, এই ব্যাংক ম্যানেজার 2006 একটা ফ্লোর কিনেছিলেন, তারপর ওই ফ্লোরে তৎকালীন বাংলার সহায়তায় যে ল্যান্ডলেডি ছিলেন তিনি আমার পেছনে দরজা জানলা সব বন্ধ করে দিয়ে ওয়াল তুলে ঘর করে নেয়। আচ্ছা, 2006 তারপর 2006 এবং সেই 2006-এ আমি প্রথম কর্পোরেশনের চিঠি দিই, আরো অন্যান্য জায়গায় চিঠি দিই, কিন্তু কর্পোরেশন থেকে ইলেকশনে এসেছিল ওই খ্রিস্টনিয়া বলে ইন্সপেক্টর ছিলেন, ওই তখন আমার বললেন যে আপনি আপনার নামে এটাকে স্যাংশন করিয়ে নিন। আমি নেবো কেন, এটা তো আমাদের এমনি কেনা, তিনটে ফ্লোর ওটা, সাথে একবারটা সেটে থাকে, তার নিচে দোতলা, আমরা একতলায়, এই তো হলো টাকা। তো আমার আলো পাতা সব বন্ধ করে সে দিব্যি মজায় আছে, মজায় নেই এখন, কেসের পর কেস চলছে না। আপনাকে 2024-এ একবার ফোন করে পেয়েছিলাম ট্রাইব্যুনালে, তখন ওই ইয়েকে আপনি বলে দিয়েছিলেন 2019 সাল থেকে 2024 পর্যন্ত সিআরসিএসে ট্রাইব্যুনালের জাজ ছিলেন সিআর পান। এটা কিছুটা কোথায়, এটা ট্রাইব্যুনালে? 2006 থেকে কেস আটকে রয়েছে ট্রাইব্যুনালে। তার আগে 2006 থেকে কি হচ্ছিল? না না, তা বলছি না, হিয়ারিং হয়ে ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার আগে তো হিয়ারিং অফিসার কি রায় দিয়েছিল? সেইটাই মজার ব্যাপার, 4 জন না 5 জন হিয়ারিং অফিসার ছিলেন, তাদের একজন ওই নমতা মসুদ্দি নাকি, উনি 1 মাসের টাইম মধ্যে দিয়ে বললেন মানবিকতার খাতিরে আমি 1 মাসের টাইম দিলাম, এর মধ্যে যদি স্যাংশন করিয়ে নিতে পারো স্যাংশন করিয়ে নাও। এটা কত সালে? এটা হয়েছে 2014-তে। তো 2006 থেকে 14 অব্দি কি হলো? চিঠি চাপাতি চলছে, নানা রকম কোনো কাজ হচ্ছে না, ইনস্পেকশন হয়েছে, বহুবার ইনস্পেকশন হয়েছে। তো 14 সালে আপনাকে বললো যে এটা মানবিকতার কারণে স্যাংশন করিয়ে নাও। স্যাংশন করাতে দিচ্ছে কাছে আমার অপোজিশন, যারা দখল করে বসে আছে। তারপর কর্মটি করেছে তাদেরকে স্যাংশন করে নিতে। তারপরে কি হলো? তারপরে কি 1 মাসে তো স্যাংশন করাতে পারেনি জমা, তখন এখানে ছিলেন আজকে দেননি তারা স্যাংশন করে, যার ফলে আমার ওই অবস্থায় থেকে গেল, বাধ্য হয়ে আমাকে যেতে হলো। ইন্দ্রজিৎ সেন বললেন এনবিটিতে যেতে, ইন্দ্রজিৎ বাবু বললেন আপনি ইয়ে করুন, ট্রাইব্যুনালে যান। আচ্ছা, ট্রাইব্যুনাল কি দিল? ট্রাইব্যুনালে রাত্রি এখন এই 22/7 একটা অর্ডার দিল, বললো যে ওখানকার লোক যারা ছিল আর কি, যারা নিয়েছে তারা কেউ ইয়ে করতে পারেনি, এতদিন জানেনি খবরটা, তার জন্য আবার এটাকে ট্রাইব্যুনাল থেকে ইয়েতে ব্যাক করানো হলো, আবার হিয়ারিং এ ব্যাক করানো হলো ওই আগের কেসটার মতন। কেন ট্রাইব্যুনাল তো নিজের ডিসিশন নিতে পারে, জজ সাহেব বসে আছে তো, উনি যদি আবার এখানে ব্যাক করেন তাহলে তো মুশকিল, সব কেস পেন্ডিং হয়ে থাকবে। দাদা আপনি একটা কাজ করুন তো, দাদা এই আপনার ওই কেসটা নিয়ে না একটু আমার কাছে একবার আসুন প্লিজ।
আচ্ছা শুনুন, আমি একটা কথা বলে দিই। হ্যাঁ, কারণ এটা এতদিন 2006 থেকে নিয়ে আজ 2026 হতে চললো, এত বছর ধরে। আচ্ছা আমি একটা কথা বলে দিই, আর আমার বয়স এখন 80+। না, ছেলে টেলে কাউকে পাঠান, আপনাকে আসার দরকার নেই, ছেলে টেলে কাউকে পাঠান। আমার ভাই হ্যাঁ ভাই আসুক, আমি দেখে নেবো। আমি ট্রাইব্যুনালে কি হয়েছে দেখে নেব, তারপরে হিয়ারিং এর কি আগে অর্ডার হয়েছে দেখে নিয়ে সেই অনুযায়ী আপনাকে একটা অ্যাডভাইস করে দেবো। এতদিন কিন্তু রাখার 20 বছর, এটা মুখের কথা নাকি? আপনি ইমিডিয়েট এটা 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 ডেফিনেটলি হয় হয়ে যাবে, নয় হবে, কিছু একটা তো হবে। 20 বছর ধরে একটা বিচারের বাণী নীরবে নিবৃত্তে কাঁদছে। আপনি এটা করে নিন দাদা, আমার অনেকগুলো ফোন আসছে, আপনি এটা প্লিজ পাঠান। জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড। হ্যালো। হ্যালো, নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ নমস্কার, আমি 107 ওয়ার্ড নাম্বার 107 থেকে বলছি। হ্যাঁ দাদা, নামটা বলবেন? নাম হলো রাজশেখর ঘোষ। রাজশেখর ঘোষ, আচ্ছা। হ্যাঁ রাজশেখর, তো অ্যাড্রেসটা বলুন না প্লিজ। 137 137 রবিবার সাউথ, কলকাতা 38 ফালতু। ফালতু, রুই পার্ক সাউথ, ফালতু, কলকাতা 78। হ্যাঁ হ্যাঁ রাজশেখর দা বলেন। হ্যাঁ বলছি যে আমাদের এখানে, আমি ঠিক কায়তোপাড়ার মোড়ের ওইখান থেকে একটা খাল শুরু হচ্ছে, খালটার ওই পাশেই আমার ফ্ল্যাট। তো এইখানে যেটা হচ্ছে সেটা হলো ইলিগাল প্রচন্ড পার্কিং হচ্ছে, মানে গাড়ি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, মানে একটা ওইখানকার বাসিন্দা না। তো কি হচ্ছে জেনারেলি ওখানে মানে ওই গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে সব ময়লা ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে, আর এখান থেকে কোনো পরিষ্কার সেরকম হচ্ছে না। তার জন্য আমি ব্যবহার করে কর্পোরেশনকে বলেছিলাম, কর্পোরেশন বললো যে সবসময় আপনি কমপ্লেন করুন, আর এটা মানে যেহেতু পুলিশের ব্যাপার পার্কিং এর। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি বুঝে গেছি, আমি ব্যবস্থা করছি, বুঝে গেছি। ঠিক আছে দাদা, আমি দেখছি। এটা হলো খালপাড়, ঠিক আছে? খালপাড়, হ্যাঁ খালপাড়, ফালতু খালপাড়, কাজতপাড়া। আপনি একটা চিঠি পুলিশে করুন, আর একবার আপনার ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট একটা আছে না, ওকে একবার পাঠান। পাঠিয়ে আপনার যে বড়োতে যারা বলেছে তাদের নিয়ে সাথে কিছু দরকার হলে গাড়ি থাকলে ওখানে আমরা টেনে নেব, টেনে নিয়ে ওই জায়গাটা পরিষ্কার করব পুলিশের প্রেজেন্সে, পুলিশকে ইন্টিমেশন। কারণ কলকাতায় পার্কিং হয়ে থাকবে আর আমরা পরিষ্কার করতে পারবো, এটা হতে পারে। ताला अपना आप एक नोटिफिकेशन कर दिए 7 से 9 तक कोई पार्किंग नहीं रहेगा कलकत्ता में, जो पार्किंग होगा हम लोग टान लेगा। 7টা দিয়ে 9টার মধ্যে কলকাতায় কোনো পার্কিং থাকবে না, পার্কিং থাকলে আমরা সেই সব গাড়িগুলোকে ট্রোচ করে টেনে নেবো, কারণ আমরা কলকাতা পরিষ্কার করতে পারছি না। প্লাস পুলিশকে দেবেন যে ব্লাস্ট হওয়ার পরে আপনারা ওই গাড়ি পুরো কোনো গাড়ি 2 মাস 4 মাস ধরে পরে নোংরা হয়ে রয়েছে, একটা ব্লাস্ট হওয়ার পরে আপনারা অ্যাকশনে নেবেন নাকি? তার আগে গাড়িগুলো পড়ে আছে সেগুলোকে তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে, কেস দিতে হবে, কিছু না কিছু তো করতে হবে। এই আইন আইডেন্টিটি রেখে দিয়ে কতদিন থাকবে? এটা আপনি একটু কমিশনার সাহেব লিজিয়ে আর একটা করুন, এটা তো চিঠি দিয়ে এটা করে দিন, আর উনি কমিশনারের সাথে এটা নিন, एक नोटिफिकेशन कर दिए 7 से 9 तक कोलकाता में कोई गाड़ी पार्किंग नहीं होगा रास्ता में, हम लोग साफ करेंगे कलकत्ता। नमस्कार, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ স্যার নমস্কার, আমি 93 ওয়ার্ডের মিসেস অনিতা রায় বলছি স্যার। বহুদিন বাদে আপনার, আরে অনিতা দি এক মিনিট দাঁড়ান, লিখে নি। স্যার ঠিক আছে স্যার, আছে হ্যাঁ না না, ওনার সাথে আগে কথা হয়েছে তো। হ্যাঁ বলেন ম্যাডাম। আচ্ছা স্যার, আমি বলছি আপনি ভালো আছেন বলে আমি ভালো আছি স্যার। আপনার কষ্ট মনে থাকবে নিশ্চয়ই আমার কথা, আমি বড্ড আপনাকে খোঁজ করি, তো আমার প্রবলেমের জন্যই খোঁজ করি স্যার। আপনি ছাড়া তো আর কি উদ্ধার করতে পারবে না, নয়তো আমি। হ্যাঁ ওইটা তো তখন হয়ে গেছিল, এবার বলুন। হ্যাঁ ওইটা বলছি স্যার, ওই যে 2022 যে আপনার সাহায্য নিয়ে আমার ওই শ্বশুর বাড়ির ইনভিটেশনটা আমার
আমার হাজবেন্ডের নাম থেকে পরিবর্তিত হয়ে আমার মেয়ের নামে করেছিলাম বলে আমার স্টেশন শেষ করে দিয়েছিল স্যার, ওটা হিয়ারিং চলছে। তো আমি কালেক্টর অনলাইন স্যারের কাছে আমি একটা বাংলায় চিঠি লিখে দিয়েছিলাম স্যার, কেস চলাকালীন তো কিছু চেঞ্জ করা যায় না, যতক্ষণ না কেসে কোনো ফাইনাল ডিসিশন হয় ততক্ষণ যেন আমাদের ইমিগ্রেশনে কোনো রকম কিছু চেঞ্জ যেন না হয়, এটাই আমার বিনীত নিবেদন। তাই আমি আপনাকে জানালাম স্যার 31শে ডিসেম্বর আমাদের হচ্ছে এখন ইয়ে চলছে, হিয়ারিং চলছে 31শে ডিসেম্বর। কার কাছে চলছে এখন হিয়ারিংটা? কার কাছে চলছে অনিতাদি? হিয়ারিংটা চলছে কার কাছে? আমার তো আমি তো বলতে পারবো না স্যার ম্যাজিস্ট্রেট কাছে, কিন্তু আমার লয়ারের নাম বলতে পারবো গৌরব মুখার্জি স্যার। ও আচ্ছা, আপনি যান না কোর্টে? লয়ার কি করছে না? হ্যাঁ স্যার আমি কোর্টে যাই তো, ডেট করে যাই। ঠিক আছে, একটু দেখে নেবেন, কারণ কি হয় যদি আনঅ্যাটেন্ডেড হয় না তখন উল্টো হয়ে যায়। আপনার জেনুইন কেস আছে, জেনেই আমরা মিউটেশন করে দিয়েছিলাম। এবার কোর্টে চ্যালেঞ্জ হয়েছে যখন, ওটা একটু সিরিয়াসলি আপনি করবেন। আমার এখানে তো অ্যাজ কিছু করার নেই, কিন্তু কোনো লাগলে বা কোর্ট যদি কোনো সার্টিফিকেট লাগে বলবেন আমাকে, আমি ডিপার্টমেন্টকে বলে দেবো, ঠিক আছে? না না, নাম চেঞ্জ হবে, যদি কোর্ট অর্ডার দেয় তখন চেঞ্জ হবে, তার আগে চেঞ্জ হবে না। ভালো আছে, ভালো আছে, ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। আমি সবসময় আপনাকে ভালোবাসি আর মনে করে রাখি। ঠিক আছে, নমস্কার স্যার, ভালো থাকবেন, আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন, আমি বড্ড অসহায় গরিব মানুষ, বিধবা মহিলা একজন। এগুলো অনেক কিছু বলে। কালকে আমি জলি LLB 4 দেখছিলাম, ওই একটা নেওয়ার জন্য বলছে শ্বশুরের সাথে ওরা আত্মহত্যাই করে দিল। আমাদের সিঙ্গুরের থিমটাকে নিয়ে ওরা এবার थ्री आया अभी नेटफ्लिक्स, कल रात को देख रहे थे। महारानी तो हो गया 4। हाँ अच्छा, ठीक है, अच्छा। बिहार का हम रात को 11 से लेके 1 तक देखते हैं। अगर आपको भी लगेगा तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। হ্যাঁ নমস্কার, আমি কলকাতার মেয়র ববি হাকিম বলছি। হ্যাঁ নমস্কার স্যার, নমস্কার। আমি এক্স্যাক্টলি থানা থেকে বলছি। আমি আপনার 30 এক্স্যাক্টলি ওই গ্রিনফিল্ড সিটি ক্রস করে শিবরাম সেখানে থাকি। হ্যাঁ দাদা ওয়ার্ড নাম্বার কত? আমার তো এটা পঞ্চায়েত এলাকা, আমার পঞ্চায়েতের সাইডে হচ্ছে মানে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি, মানে রাস্তাটা যেভাবে গেছে নতুনহাট থেকে, সেখান থেকে রাস্তাটার জন্যই আমি কিছুটা বলছি। আমার পঞ্চায়েতে ওয়ার্ড নেই। শিবরামপুরে তো? শিবরামপুর 127, তারপরে ওখান থেকে কিছুটা পঞ্চায়েত হয়, তারপর আবার মহেশতলা শুরু হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন দাদা। আমার ইস্যুটা হচ্ছে যে রাস্তাতে এত ধুলো মানে এখানে স্টোন চিপগুলো ক্রাকিং হয়ে গিয়ে এত ধুলো হচ্ছে। আমার ওখানে ধুলো হচ্ছে কেন? কোনো কোন স্কুল হচ্ছে ওখানে? কি স্কুল হচ্ছে ওখানে? টিভিটা চালানো আছে তো সব পুরোটা শুনতে পাচ্ছি। টিভিটা চালানো ওই রাস্তাটা কার? হ্যাঁ টিএমসি এলাকার বাইরে বলছো তো।
আমাদের ওখানে একটা জলের লাইন দেওয়ার কথা না ওদের। তুমি একটা ইমিডিয়েটলি একটা কাজ করো তো না, কেএমডিএ কে ডাকো, ওইটাকে বলো থরো রিপেয়ারিং একটা ফাইল করতে। এরকম তো হয় না, এটা আমার ওটা ওর না, মানুষ তো বাংলার মানুষ, সে কেন অসুবিধা থাকবে? আপনি ইমিডিয়েটলি যাবেন, ইমিডিয়েটলি। আমি 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 দাদা এই এনার কাছে ডিটেলসটা নিচ্ছি আমার ডিজি রোডের কাছ থেকে। আমার যদি এটা কর্পোরেশন এলাকায় না থাকে তাহলে আমি কেএমডিএ দিয়ে এটা করিয়ে দেবো দাদা, একটু সময় দিন, আমি করিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, সবাই কিন্তু জল দিয়ে রাস্তাটাকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছে, জলও নষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, না না, এটা আমরা করবো। আমরা না ওই সব জায়গায় পেওয়ার ব্লক লাগিয়ে দিচ্ছি, কারণ ব্যাপারটা হলো যে ওই রাস্তা মেনটেন করা খুব মুশকিল। আমি কেএমডিএ দিয়ে করাচ্ছি দাদা, একটু টাইম দিন, আমি করাচ্ছি। আমি এখন শুনলাম তো, এটা আমার লাগবে, কারণ ওটা ডিপিআর করতে হবে, তারপর টেন্ডার করতে হবে, একটু টাইম লাগবে, আমি করে দিচ্ছি। আমি দেখে নিচ্ছি, ওখান থেকে জলের লাইন আসছে। আমি যেটা বলছি, ওখান থেকে জলের লাইন আসছে, একটা জলের লাইন আসার কথা ছিল। ঝামা করে ছেড়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি এটা দেখে নিচ্ছি। এই শোনো না, এরকম লাগোয়া রাস্তা যদি কিছু খারাপ থাকে তুমি আমাকে বলবে। আমার রাস্তা না বলে কোনো কিছুতে নেই, সব রাস্তাটাই আমাদের, বাংলার রাস্তা হলে এটা আমাদের।